श्रावणमासस्य पौर्णमिदिने भारतीयाः संस्कृतदिनत्वेन आघोष्यन्ते। संस्कृतदिनस्य 3 दिनपूर्वतः आरभ्य 7 दिनानि यावत् संस्कृतसप्ताहत्वेनापि आघोष्यन्ते। अस्य संस्कृतदिनस्य सन्देशः सर्वकारीयकलालयात् निवृत्तः संस्कृताध्यापकः संस्कृतमहापण्डितश्च भवति डॉक्टर पी.के. माधवमहोदयः ददति। वन्दे संस्कृतमातरम्। प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमासुदिनं संस्कृतदिनं भवति। तेन सहैव एकसप्ताहपर्यन्तं संस्कृतसप्ताहाचरणमपि भवति। न केवलं भारतवर्षे एव, सर्वत्रापि विविधेषु राष्ट्रेषु राज्येषु इदानीं संस्कृतदिनाचरणं प्रवर्तते। वेदकालादारभ्य अद्यावधि संस्कृतभाषा अस्माकं राष्ट्रे महता प्रभावेण सह विराजमाना वर्तते। वेदानां, वैदिकवाङ्मयस्य, शास्त्राणां, दर्शनानां, इतिहासपुराणादीनां तथा भासकालिदासादिभिः परिवर्तितस्य अतिविशिष्टस्य साहित्यसञ्चयस्य च भाषा भवति संस्कृतभाषा। आधुनिके काले कम्प्यूटर् प्रभृतीनां रङ्गेऽपि संस्कृतभाषा सम्यक् प्रयुज्यमाना वर्तते। इयं भाषा व्यवहारभाषा आसीत् सम्पूर्णे भारतवर्षे। इदानीमपि बहवः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति, प्रभाषणं कुर्वन्ति, लिखन्ति, पत्रमासिकादयः सन्ति, तथा ग्रन्थरचनापि प्रवर्तते। एवं प्रचुरप्रचारे वर्तमानं संस्कृतम् अस्माकं संस्कृतेः भाषा भवति। तस्याः पठनं सर्वैरपि अवश्यं करणीयम् एव। तेनैव भारतस्य चरित्रं संस्कृतिः च सम्यक् ज्ञातुम् अवसरः प्राप्नोति। सर्वे संस्कृतं पठन्तु, लिखन्तु, तथा संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु। संस्कृतगीतानां तथा संस्कृतकथादीनां च प्रचारः करणीयः अस्ति। संस्कृतं कण्ठस्थं भवतु, व्यवहारभाषा भवतु, तदर्थं प्रयत्नं कुर्मः। अस्मिन् संस्कृतदिनाचरणावसरे तदर्थं पुनरपि प्रतिज्ञाबद्धाः भवामः। संस्कृतसम्भाषणं कुर्मः, प्रचारं कुर्मः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। संस्कृतदिनस्य, संस्कृतसप्ताहस्य ശുഭകാമനാഃ. പ്രണാമം. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് സംസ്കൃത ദിനം. ശ്രാവണ പൂർണിമ ദിവസമാണ് സംസ്കൃത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ദേവനാഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പുരാതനമായ ഈ ഭാഷ ദേവന്മാരുടെ ഭാഷയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരു ദിനാചരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പുനരുദ്ധാരണമാണ്. സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭാഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃത ദിനാശംസകൾ. സുപ്രഭാതം.
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय गुरुवरेभ्यो सादर प्रणामः। सर्वे भारतीयाः श्रावणपूर्णिमा संस्कृतदिनत्वेन आघुष्यन्ति। तस्मिन् अवसरे सर्वेषां कृते मम संस्कृतदिन आशंसाः। धन्यवादः। नमस्ते। अद्य श्रावणपौर्णमी संस्कृतदिनं। संस्कृतपठितानां पाठितानां संस्कृतस्नेहिनां च सर्वेषां कृते मम संस्कृतदिनाशंसाः। पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतम्। संस्कृतदिनप्रतिज्ञा। संस्कृतं मम जीववाणी। तस्याः समृद्धायां नानाविधायां पूर्विकसम्पदौ अभिमानी भवामि। संस्कृतपठनं मम विनय, आत्मगौरव, सदाचार, सामूह्यबोधादीनां सद्गुणानां विकासाय प्रभावयति। वसुधैव कुटुम्बकं, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्याभिः आप्तवचनैः राष्ट्रस्य अखण्डता ऐक्यं च संस्कृतभाषायां सुरक्षितमिति विवेचयामि। अहं जातिवर्गस्त्रीपुरुषभेदः बुद्धिं विना संस्कृतभाषा पठने तथा प्रचारणे च सदा सर्वदा प्रयत्नं करोमि। स्नेहमयी माता स्वपुत्रान् इव अन्यभाषाः अपि आदर्शे। जयतु भारतं, जयतु भारती। सुभाषितम्। देहीति वचनं कष्टं नास्तीति वचनं तथा देहि नास्तीति वचनं च मा भूज्जन्मनि जन्मनि। वेदव्यासविरचितं भवति एतत् सुभाषितम्। देहि इति वचनम् अतीव कष्टं भवति, नास्ति इति पदं कष्टात् कष्टतरं भवति। याचनवाक्यं याचकानां तिरस्करणवचनं च न कदापि वक्तव्यं। देहि नास्ति इति वचनद्वयं जन्मान्तरेषु अपि कदापि मा भूत्। വേദവ്യാസൻ്റെ ഒരു സൂക്തിയാണിത്. തരൂ എന്ന വാക്ക് മോശപ്പെട്ടതാണ്, അതിലേറെ മോശമാണ് ഇല്ല എന്ന പദം. ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലും എനിക്ക് ദേഹി നാസ്തി എന്ന പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ. യാചനം മോശമാണെന്നും യാചിച്ചു വരുന്നവരോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേറെ മോശമാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സർവേഭ്യോ നമഃ. നമ മമ നവനീത കൃഷ്ണാഃ. പഞ്ചമി കക്ഷ്യായാം SSO HSS ലക്കിടി പഠതി. വിശ്വസംസ്കൃതം സരസഭാഷാ സംസ്കൃതം സരളഭാഷാ സംസ്കൃതം സരസ സരള മനോജ്ഞ മംഗളദേവ ഭാഷാ സംസ്കൃതം മധുര ഭാഷാ സംസ്കൃതം മൃദുല ഭാഷാ സംസ്കൃതം മൃദുല മധുര മനോഹൃദാര തുല്യ ഭാഷാ സംസ്കൃതം ദേവഭാഷാ സംസ്കൃതം ഭേദഭാഷാ സംസ്കൃതം ഭേദഭാവ വിനാശകം ഖലു ദിവ്യഭാഷാ സംസ്കൃതം അമൃതഭാഷാ സംസ്കൃതം അതുലഭാഷാ സംസ്കൃതം സുഹൃതി ജനഹൃദി പരിലസതി സുഭവരദ ഭാഷാ സംസ്കൃതം ഭുവനഭാഷാ സംസ്കൃതം ഭവനഭാഷാ സംസ്കൃതം
ഭരതഭുവി പരിലസതി കാവ്യമനോജ്ഞഭാഷാ സംസ്കൃതം ശസ്ത്രഭാഷാ സംസ്കൃതം ശാസ്ത്രഭാഷാ സംസ്കൃതം ശസ്ത്രശാസ്ത്രമൃദർശ ഭാരത രാഷ്ട്രഭാഷാ സംസ്കൃതം ധർമ്മഭാഷാ സംസ്കൃതം കർമ്മഭാഷാ സംസ്കൃതം ധർമ്മ കർമ്മ പ്രചോദകം ഖലു വിശ്വഭാഷാ സംസ്കൃതം ജയതു ജയതു ഭാരത ജയതു സംസ്കൃതം. ധന്യവാദഃ. ഞാൻ ഫാത്തിമ 7B. ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തേ തിത്തേ തകതൈതേതും ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തേ തിത്തേ തകതൈതേതും ആഗച്ഛന്തു ബാല സർവേ നൗകാ കേളി ദർശനായ ആരന്മൂല പ്രദേശം തു ഗച്ഛമോ വയം ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതൈതേതും ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതൈതേതും നൗകാ കേളി രസഗരി നൗകാ ഗാനം ശൃണുയാമ പശ്യ പശ്യ നൗകാ സർവേ ഗച്ഛന്തി ശീഘ്രം ഓ തിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതൈതേതും ഓ തിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതൈതേതും നദീതീരെ കോലാഹലോ ജനാനാ ഭാഷണം താദാ ആദിമോദം ദൃഷ്ടും തത്ര ഗച്ഛമോ വയം ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതൈതേതും ഓ ദിത്തിത്താരാ ദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതൈതേതും. ധന്യവാദः. നമസ്തേ. ശക്തിസമൃദ്ധം യുക്തിസമൃദ്ധം ശക്തിസമൃദ്ധം യുക്തിസമൃദ്ധം ശക്തിയുക്തിസമൃദ്ധം ഭവതു ഭാരതം ശക്തിയുക്തിസമൃദ്ധം ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം ശസ്ത്രധാരകം ശാസ്ത്രധാരകം ശസ്ത്രധാരകം ശാസ്ത്രധാരകം ശസ്ത്രശാസ്ത്രധാരകം ഭവതു ഭാരതം ശസ്ത്രശാസ്ത്രധാരകം ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം രീതി സംസ്കൃതം നീതി സംസ്കൃതം രീതി സംസ്കൃതം നീതി സംസ്കൃതം രീതി നീതി സംസ്കൃതം ഭവതു ഭാരതം രീതി നീതി സംസ്കൃതം ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം കർമ്മനൈഷ്ഠികം ധർമ്മനൈഷ്ഠികം കർമ്മനൈഷ്ഠികം ധർമ്മനൈഷ്ഠികം കർമ്മധർമ്മനൈഷ്ഠികം ഭവതു ഭാരതം കർമ്മധർമ്മനൈഷ്ഠികം ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം 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 ഭവതു ഭാരതം ഭക്തിസാധകം മുക്തിസാധകം ഭക്തിസാധകം മുക്തിസാധകം
भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನಾಶಂಸಾः സർവമേവ പരിത്യജ്യ ശരീരമനുപാലയേത് ശരീരസ്യ പ്രണഷ്ടസ്യ സർവമേവ വിനശ്യതി സർവാണി ധനാനി ത്യക്ത്വാപി ശരീരസ്യ സ്വാസ്ഥ്യം സംരക്ഷണീയം. കാരണം ശരീരനഷ്ടേ സർവമപി വിനശ്യതി ഇത്യുക്തെ മരണമപി ഭവിഷ്യതി. അസ്മാകം ആരോഗ്യസ്യ പ്രാധാന്യം അധികൃത്യ ഏകം രംഗം പശ്യന്തു. ധനം വന്ദനാനി സ്വാസ്ഥ്യമേവ മഹദ്ധനം ഹിതഭൂതനേന ഹിതകർമ്മണ ഹിതവിനോദേന ച സാധ്യം. സ്വാസ്ഥ്യസംരക്ഷണായ അസ്മാഭിः കിം കിം കരണീയം? ഇദം സംഭാഷണം പശ്യതു. വൈദ്യസമേജന പ്രപുഷ്ടേ ഉദരവേദനയാ കശ്ചന ബാലകः തസ്യ മാതാ പ്രവശ്യത ത്വ വൈദ്യം ച ഇതഭാഷണം പശ്യാമः. भो महाशय शीघ्र औषधं यच्छतु मम उदरवेदना असह्येव. आगच्छामि उपविशतु उपविशतु. ओ महाशय मम पुत्रस्य भक्षणकार्ये निष्ठा नास्ति एव. कदापि मिलित्वं न पालयति. बुभुक्षितः सः कदाचित् हस्तप्रक्षालनं विना भोजनं करोति. हे बालक, भक्षणकार्यं नियन्त्रणं शुचित्वं च आवश्यकम्. अन्नदोष बहूनां रोगाणां कारणं भवति. अतः अमितम् अहितम् अनामृतं च भक्षणं त्याज्यम्. धन्यवाद. जय भारतं जय भारती. यामो हि सदा पद्यो बालानां स्निग्धभोजिनां सजसीदेव सन्दे च तेषां पद्यतम स्मृदा. नमस्ते. सुभाषितम्. कागदृष्टिर्भगद्यानं श्वाननिद्रा तदैव च अल्पाहाരം ജീർണവസ്ത്രം ഏതദ്വിദ്യാർത്ഥിലക്ഷണം. കാക്കയുടെ പോലെയുള്ള സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയും കൊക്കിൻ്റെ അചഞ്ചല ധ്യാനവും നായയുടെ ഉറക്കവും അല്പാഹാരവും ജീർണവസ്ത്രവുമാണ് വിദ്യാർത്ഥി ലക്ഷണം. കോതിഭാര സമർത്ഥാനാം കിം ദൂരം വ്യവസായിനാം കോ വിദേശ സുവിദ്യാനാം കാപര പ്രിയവാദിനാം. സമർത്ഥന്മാർക്ക് എന്താണ് ഭാരമുള്ളതായി തോന്നുക? പരിശ്രമശീലർക്ക് ദൂരം എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാകുമോ? വിദ്യാസമ്പന്നന് എവിടെ വിദേശം? പ്രിയമായി സംസാരിക്കുന്നവന് ശത്രുവായി ആരുണ്ടാകും? വിദ്യാ ദദാതി വിനയം വിനയാദ്യാദി പാത്രതാം പാത്രത്വാദനമാഗ്നോതി ധനാധർമ്മം തദസുഖം. അറിവ് വിനയത്തെ നൽകുന്നു. വിനയത്തിലൂടെ യോഗ്യത കൈവരുന്നു. അതിലൂടെ സമ്പത്ത് നേടുവാനും സാധിക്കുന്നു. സമ്പത്തിലൂടെ ധർമ്മം പരിപാലിക്കുവാനും തദ്വാര സുഖം അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. നന്ദി. सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरस सरलमज्ञानमङ्गलदेवभाषा संस्कृतं मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतं मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं भेदभावविनाशकङ्गलुविद्दिव्यभाषा संस्कृतम् अमृतभाषा संस्कृतं अतुलभाषा संस्कृतं सुहृदिगणहृदि परिलसितशुभवरदभाषा संस्कृतं भुवनभाषा संस्कृतं भवनभाषा संस्कृतं भरतभूमि परिलसितशुभ भरत
ശസ്ത്രശാസ്ത്രഭൃതാശ ഭാരത രാഷ്ട്രഭാഷ സംസ്കൃതം ധർമ്മഭാഷ സംസ്കൃതം കർമ്മഭാഷ സംസ്കൃതം ധർമ്മകർമ്മ പ്രചോദകം ഖലു വിശ്വഭാഷ സംസ്കൃതം. ശ്രീ ലീലാശുഗസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണകർണാമൃതം. അഭിനവ നവനീത സ്നിഗ്ധമാം പീതദുക്തം ദധിഗണപരിദിക്തം മുക്തമംഗം മുരാരേ ദിശതു ഭുവനകൃച്ഛേദേ താപിഞ്ച ഗുച്ഛവി നവശിഖിബിഞ്ചാലാഞ്ചിതം വാഞ്ചിതം വ യാ ദൃഷ്ട്വാ യമുനാ പിബാസുരദിശം വ്യൂഹോ ഗദാ ഗാഹദേ വിദ്യുത്വാനിധി നീലകണ്ഠനിവഹോ യാ ദൃഷ്ടമുൽകണ്ഠദേ ഉത്തം സായ തമാന പല്ലവമിതി ചിന്തന്തിയാം ഗോപികാ കാന്തേ കാളിയശാസനസ്യ വപുഷ സാ പാവനി പാതുന. നമസ്കാരം. പരോപകാരായ ഫലന്തി വൃക്ഷഃ പരോപകാരായ വഹന്തി നദ്യ പരോപകാരായ ദുഹന്തി ഗാവഃ പരോപകാരായ സദാം വിഭൂതയ വൃശ്ചികസ്യ വിഷം പുച്ഛേ മക്ഷികായാശ്ച മസ്തകേ തക്ഷകസ്യ വിഷം ദന്തേ സർവാംഗോ ദുർജനോ വിഷം. സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യമപ്രിയം പ്രിയം ച നാനൃതം ബ്രൂയാത് ഏഷാ ധർമ്മ സനാതന.
मनसा
शनैरर्थ शनैः पन्थ शनैः पर्वतमारुह्येत् शनैर्विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च शनैः शनैः। आशयः वित्तं कणशः सम्पादनीय मार्गेण मन्दं मन्दं गन्तव्यं पर्वतारोहणम् अवधानतया करणीयं विद्या कालक्रमेण सम्पादनीया युक्तायुक्तविवेचनेन धर्मः आचरणीयः एवं വ്യായാമശ്ച മന്ദമേന കരണീയः. അതായത് ധനം അല്പാൽപമായി സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്, വഴിയിലൂടെ പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കണം, പർവ്വതാരോഹണം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, വിദ്യ നിരന്തരമായ അഭ്യാസം കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്, വിവേകം കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ ആചരിക്കണം, അപ്രകാരം വ്യായാമവും പതുക്കെ ആർജിക്കണം. मित्रगा आयादु प्रातःकाले मामगभवनं कोकिलायादु भवान् समायादु प्रतिदिनमस्मिन् कदलीपत्रे मित्रगौ भविष्यतु प्रातःकाले मामगभवनं कोकिलायादु भवान् समायादु अरुणारुणनवरूपं पश्यन् विस्मयमनुभवतु नवनवसूनेर्विलसितभूमे लावण्यं स्वददां प्रातःकाले मामगभवनं कोकिलायादु भवान् समायादु आनन्दामृतपूरितमनसां कौतुकमुभयादु तालसमेतं कलकलनिनदं गीतगमालबधु कोकिलगीतगमालबधु प्रातःकाले मामगभवनं कोकिलायादु भवान् समायादु सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरस सरलमनोज्ञमङ्गलदेव भाषा संस्कृतं मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतं मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं
പരിശ്രമോ മിതാഹാര ഭൂഗതോ വശിനിസ്തോ ഭവാനാദുത്യനൗവാഹാം വൈദ്യമന്യം സമശ്രയേ. മലയാള അർത്ഥം: വ്യായാമവും മിതാഹാരവും അശ്വിനികുമാരന്മാരെ പോലെയാണ്. ഇത് രണ്ടുമുള്ളവർക്ക് വേറൊരു വൈദ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതായത് വ്യായാമവും മിതാഹാരവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യവും അത്യുത്തമമാണ്. ഇത് രണ്ടുമുള്ളവർക്ക് വേറൊരു വൈദ്യൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. നമസ്തേ. പാഠയേമ സംസ്കൃതം ജഗതി സർവമാനവാൻ പ്രാപയേമ ഭാരതം സപതി പരമവൈഭവം. പാഠയേമ സംസ്കൃതം ജഗതി സർവമാനവാൻ പ്രാപയേമ ഭാരതം സപതി പരമവൈഭവം. സപതി പരമവൈഭവം. പാഠയേമ സംസ്കൃതം. വ്യക്തിയോജകത്വമേവ നായകത്വലക്ഷണം ധർമ്മസേവകത്വമേവ ശാസ്ത്രതത്വചിന്തനം സ്നേഹശക്തിശീലശൗര്യദേശഭക്തിഭൂഷിതം സാധയേമ ശീഘ്രമേവ കാര്യകർത്തുമണ്ഡലം. പാഠയേമ സംസ്കൃതം. ഹിന്ദുബന്ധുമേലനേന സർവരോഗനാശനം ഉച്ചനീചജാതിരാജ്യഭേദഭാവവാരണം സാമരസ്യ വർധനേന ശാന്തിപൂർണജീവനം കാലയോഗ്യമേതദേവ മോക്ഷദായി ദർശനം. പാഠയേമ സംസ്കൃതം. ജീവനസ്യ ലക്ഷ്യമേവ രാഷ്ട്രകർമ്മ സാധന സംഘശക്തിവർദ്ധനായ ദിവ്യഭവ്യയോജന വ്യക്തിരസ്തു വർത്തികേതി മാമകീന ഭാവന സന്ധിതാസ്തു മാധവസ്യ വിശ്വവിജയകാമന. പാഠയേമ സംസ്കൃതം ജഗതി സർവമാനവാൻ പ്രാപയേമ ഭാരതം സപതി പരമവൈഭവം. സപതി പരമവൈഭവം. പാഠയേമ സംസ്കൃതം.